الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي السادسة من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة للثالثة من شهر مايو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة الحديد، حيث وصلنا فيها إلى الآية 20 من هذه السورة الكريمة، التي يقول الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونواصل الحديث بإذن الله عز وجل في هذه الليلة مع الآية التي تلي التي توقفنا عندها، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإخلاص والصدق في القول والعمل والقبول، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette nuit du mois de Dhul Qa'da, la 6e, barakallahu fikum, de l'an 1446, c'est-à-dire le 3 mai 2025. Comme chaque samedi soir, notre réunion ici dans la mosquée se fait autour du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et nous sommes toujours dans la lecture et étude du 57e chapitre coranique du Coran, qui est intitulé Al-Hadid, c'est-à-dire le fer. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au 20e verset de ce chapitre coranique, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de nous devancer les uns les autres vers un pardon de sa part et un paradis dont la largeur est telle que celle des cieux et de la terre. Paradis qui a été préparé pour ceux qui ont cru en Allah et ses messagers. Ceci est la grâce d'Allah, et certes Allah, il la donne à qui il veut, et certes Allah est le détenteur de la grâce immense. Et nous reprenons ce soir ensemble, Inch'Allah, avec les versets qui suivent, les versets qui suivent, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous octroyer la pureté de l'intention ainsi que la véracité dans les paroles et les actions, et de nous octroyer aussi l'acceptation de nos actions et de nous faire don de sa miséricorde et de son pardon ici-bas et le jour de la résurrection. إذن قلنا وكررنا على مسامعكم كثيرا أن هذه السورة الكريمة مدارها على الحث على الإنفاق، وفيها عتاب لطيف من رب لطيف على الذين قصروا في هذا الجانب وجعلوا يتركون الإنفاق أو ينقصون ما كانوا ينفقونه من قبل. وذكر الله تبارك وتعالى حقيقة هذه الدنيا التي هي الحائل الأكبر الذي يصد الناس عن الإنفاق في سبيل الله، وحثنا تبارك وتعالى على أن نستبق إلى الخيرات وفي الخيرات، وذكرنا بأنه عز وجل أعد لمن آمن به وعمل عملا صالحا جنات تجري من تحتها الأنهار واسعة جدا، لا يمكن لعقل أن يتصور مدى هذا الوسع. ثم سيخبرنا الله تبارك وتعالى عن أمر آخر يمنع الناس عن الإنفاق في سبيل الله، وهو خوفهم من الوقوع في الفقر، وظنهم أن استبقاءهم لأموالهم يؤكد لهم الأمن والأمان في المستقبل، سواء كان قريبا أم بعيدا.
وهذا الظن غير صحيح، ولا بد أن يجعل المرء في نفسه أن الله تبارك وتعالى قد قدر جميع الأمور، وأنه ما من شيء يقع في الدنيا إلا وقد سبقت كتابته في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. فقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض من قحط وجدب وذهاب الزرع ونحو ذلك، ولا في أنفسكم من الأوجاع والأسقام ونحو ذلك من الأمور إلا في كتاب، وهذا الكتاب هو أم الكتاب اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها أي أن نخلقها وننشئها. والمقصود أن الضمير يعود إلى الأرض في قول كثير من المفسرين، عملا بالقاعدة التي تقول أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، لا عفوا، أنه عائد إلى الأنفس، وهو قول أكثر المفسرين. وقال آخرون أن الضمير عائد إلى الأرض، ويجوز حمل عوض الضمير إلى الأمرين. من قبل أن نخلقها، فالله تبارك وتعالى خالق الأنفس وخالق الأرض وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. من قبل أن نبرأها، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعنى، نروي أو نذكر الحديث بالمعنى، أن الله تبارك وتعالى قدر جميع المقادير أو المقادير أو مقادير كل شيء 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، فالأمر مفروغ منه. Donc on récapitule encore une fois, mes chers frères. On se souvient que cette sourate du Coran et ces versets tournent essentiellement autour d'un centre principal qui est le fait d'inciter les croyants à dépenser de leurs biens dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces versets, on trouve de la part d'Allah azza wa jal un reproche subtil à l'égard de ceux qui soit ont arrêté de dépenser leur argent fi sabilillah, ou soit ont diminué par rapport à ce qu'ils faisaient précédemment. Puis Allah azza wa jal nous parle de ce qui arrivera le jour de la résurrection. Comme quoi, les croyants seront séparés des hypocrites de façon distincte. Et ensuite, il nous parle des gens du livre avant nous, qui se sont lassés et ennuyés. Ensuite, il nous parle du principal obstacle qui empêche les gens de dépenser. Ce qui fait que les gens sont accrochés à leurs biens et ne veulent pas s'en séparer. Qu'est-ce que c'est cette dunya? Cette dunya est tellement belle, attirante, attractive, attrayante, qu'on a envie de tout posséder et de ne pas dépenser pour les autres et de tout garder pour soi. Puis Allah Ta'ala nous incite en nous rappelant qu'il a préparé pour ses serviteurs pieux et vertueux qui vont dépenser de leurs biens pour Allah Azza wa Jal des jardins immenses sous lesquels coulent des ruisseaux. Des jardins d'une immensité qui dépasse l'entendement. Aucun esprit ne peut imaginer ou concevoir à quel point ils sont immenses. Et il nous demande de nous devancer les uns les autres dans cela. Puis, il nous parle dans le verset suivant, le 21e, d'un autre obstacle qui empêche les gens et dissuade les gens de dépenser de leurs biens et de leur argent. Qu'est-ce que c'est que cet obstacle-là? La peur de l'avenir, la peur de la pauvreté. Alors, dans la mentalité de l'être humain, eh bien, il se dit que si je garde pour moi, alors je m'offre une sécurité pour plus tard. Et que s'il se passe quelque chose, j'aurais déjà prévu
que j'ai mis de côté et ça m'aidera à ce moment-là. Mais on oublie que tout cela a déjà été écrit et qu'on peut prendre toutes les précautions qu'on veut, il ne se passera que ce qu'Allah Ta'ala a voulu. Et donc, on a ce problème, nous, de penser toujours à long terme, alors qu'on ne sait même pas si on va finir la journée. Et aussi, de voir les choses d'un œil négatif, en oubliant que Allah Tabaraka wa Ta'ala veut notre bien et qu'on doit avoir une bonne opinion de lui. C'est pour ça qu'il nous dit dans ce verset, le verset suivant, le 21e, Ma asaba min musibatin. Al-musiba, c'est le nom qu'on a donné à toutes les catastrophes et affaires graves qui touchent les gens. Ça vient du verbe, asaba yusibu, qui va toucher. Al-musiba, c'est celle qui touche. Une fois, j'avais fait un jeu de mots en arabe avec ce mot-là, mais il n'avait pas été trop compris, donc j'ai rigolé tout seul et je me suis senti seul. Donc, je vais le garder pour moi, pour ne pas revivre cette expérience traumatisante une deuxième fois. Si, je vais quand même la faire. Et asaba, ça veut aussi dire avoir raison. Quand quelqu'un, je lui pose une question, je lui demande, mathalan, comment s'appelle le père du prophète, tu me réponds. Ça, je l'ai perdu, Bilal. Hein? Calme-toi. Calm down, calmate. C'est la pression. Attends, comment elle s'appelle sa mère, Fawzi? Ah voilà, tu vois? Non, c'est la pression. Tu vois, quand je te demande pas, là toi, tu dis Abdallah parce que je t'ai pas demandé. Donc ton esprit, il était apaisé. Mais dès que je t'ai demandé, je t'ai mis la pression. Allez, Ahmed, ça s'appelle comment le père du prophète? Abdallah, barakallahu fik. Donc là, asaba, ça. Donc, fahuwa musib, ça. Si c'est une femme à qui je pose la question et qui répond bien, on dira hiya musiba. Ah, ça va, vous avez compris? Ah, ça va. La dernière fois, je l'ai faite, celle-là, aucune réaction. Je fais, c'est bizarre. Hein? Voilà. Iden, on a dit le musiba. Quand je suis rentré, je dis, ah, le musiba, t'ana. Je dis, mais t'as toujours raison, mashallah. C'est le musiba. Ala kulli hal. Je dis des bêtises, après je me perds. Donc, le musiba, c'est celle qui te touche. Right? Celle qui te touche, qui te frappe. Comme la flèche, elle touche sa cible. Donc, al-musiba, c'est une catastrophe, quelque chose de grave qui te touche. Ma asaba min musibatin. Ma, c'est l'innafi, ça indique la négation. Ma asaba min musibatin, il n'y a pas une catastrophe qui frappe les gens, qui frappe tout court. Ma asaba min musibatin fil ardi, sur terre. Et qu'est-ce qui va toucher la terre comme masa'ib? Donc on a la sécheresse, on a la stérilité de la terre lorsqu'elle ne donne rien, etc., etc. Même des fois, à cause de la chaleur, tout brûle, etc., etc. Tout ce qui va toucher la terre, comme catastrophe. Wala fi anfusikum, ou bien en vous-même, en tant qu'être humain, tout ce qui est comme douleur psychologique, ou douleur physique, ou maladie, etc., etc. Tout ça, toutes les catastrophes qui touchent la terre et qui nous touchent nous en nos personnes, illa fi kitab. Tout ça, c'est déjà dans un livre. Dans un livre. Mafroughun min, ça c'est fini. Allah il a écrit ça depuis longtemps. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma, il nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété la destinée de toutes choses avant qu'il ne crée les cieux et la terre de 50 000 ans. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, Allah avait déjà tout décidé. C'était fini, ça y est. Et quand il dit fi kitab, ici il vise Ummul Kitab. Ummul Kitab, c'est le livre mère, c'est-à-dire Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée.
Dedans, tout est écrit. Tout est écrit et rien de ce qui y est écrit ne sera changé. Jamais. إلا في كتاب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها avant que nous ne la créions avant que nous ne passions à sa création. Mais quand il parle de création, de quoi, à quoi est-ce que ça revient? Est-ce que ça revient aux personnes ou est-ce que ça revient aux terres lorsqu'elles seront touchées par ces catastrophes, ou bien ces catastrophes qui vont toucher la terre et les personnes? Tous ces avis sont possibles et de toute façon ils se réunissent tous sans se contredire les uns les autres. Et en fait, quand tu sais ça en tant que croyant, tu t'apaises l'esprit. يقول الحسن البصري رحمه الله لا تحمل هم غدك إلى يومك. Al-Hassan al-Basri rahimahullah, il disait, ne va pas porter ton souci de demain à aujourd'hui. Et c'est ça qui nous pourrit l'esprit. On est là, on se dit, ouais, mais demain, quand tu n'es même pas marié, tu penses déjà à tes enfants, comment ils vont trouver du travail plus tard. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ils se créent des soucis pour un futur probable ou improbable. Parce que nous, on ne sait pas de quoi est fait demain. Allah dit quoi dans le Coran? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Aucune âme ne sait ce qu'elle obtiendra demain. Demain, Radan. Tu ne sais pas ce que tu auras demain. Tu ne le sais pas. Aucune âme. Donc pourquoi alors te fatiguer l'esprit, te fatiguer le moral avec des soucis qui peut-être ne te toucheront jamais? Peut-être tu vivras sans que ce que tu craignais n'arrive. Peut-être tu mourras avant que ce que tu crains n'arrive. Donc il y a plein de suppositions en fait. Pourquoi ce serait forcément celle-là? Et Allah, il a déjà écrit ce qui allait arriver. Il a déjà écrit. Ça ne changera pas. Donc est-ce que tu penses qu'en te créant des sécurités, ça va changer ce qu'Allah il a écrit? Ça ne changera pas ce qu'Allah il a écrit. Ça ne changera pas ce qu'Allah il a écrit. Ce qui a été écrit se produira. Et tu y arriveras irrémédiablement, que tu le veuilles ou non. Que tu aies pris tes précautions ou non. Tu pourras faire ce que tu voudras, tu n'échapperas pas à ce qui a été écrit. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ce qui t'a manqué ne pouvait te toucher et ce qui t'a touché ne pouvait te manquer. Et donc, les gens, ils ont un regard négatif et pessimiste sur l'avenir. Et en plus de ça, ils ont une mauvaise opinion envers Allah Azza wa Jal. Parce que s'ils avaient une bonne opinion envers Allah Azza wa Jal, si ils lui faisaient confiance, s'ils s'en remettaient à lui, est-ce qu'ils auraient peur de ce qui pourrait arriver demain? قيل لرجل قد أصابه الإفلاس أنه ضيع جميع أمواله كيف تفعل؟ كيف تجد نفسك؟ فقال الرجل يرزق الله الخنزير والقرد ولا يرزقني كما يرزق غيري. On a dit à un homme qui a fait faillite, il a perdu tout ce qu'il possédait. Comment tu te sens? Comment tu vas faire? Il a dit tranquille. Allah, il donne sa subsistance aux porcs et aux singes. Et moi, il ne va pas me la donner. Des fois, il y a des bédouins, des gens qui vivaient loin de tout, qui n'avaient pas reçu une certaine éducation, qui n'avaient pas forcément de la science, mais ces principes-là, ils les avaient assimilés. يقول الشافعي رحمه الله لا يستوحش أحدكم من الإفلاس فقد أفلست 3 مرات وها أنا الآن قد أيسرت يعني صرت غنيا. Il disait à Shafi'i rahimahullah que personne parmi vous ne craigne la faillite. J'ai fait faillite 3 fois et aujourd'hui je suis riche.
Mais nous, aujourd'hui, on est fataliste. On a peur. On ne sait jamais. Surtout aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui disent l'inflation. Avant, on achetait une baguette 1 franc. Maintenant, on achète 1,50 €. Attends, c'est une réalité. Mais tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas comment les choses vont évoluer. Tu ne sais pas. Que faire alors? Est-ce que je garde tout pour moi en me disant si jamais demain il se passe quelque chose, eh bien, j'aurais mis quelque chose de côté? Ou bien est-ce que je continue à donner fi sabilillah en faisant confiance à Allah et en sachant qu'il m'a promis de me rendre en me rajoutant de ce que moi je lui ai donné. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنْفَقْتُم مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Qu'est-ce quoi que vous donniez? Il a dit min shay. Quoi que vous donniez, Allah il lui donnera suite. Il lui donnera suite, succession. Donc Allah t'a promis ça, mais t'as peur. Je te dis, on ne sait jamais. Imagine, il se passe telle chose. S'il se passera quelque chose, elle est déjà écrite. Et si elle est déjà écrite, tu n'y échapperas pas. On a vu, nous, pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire, qu'il y a déjà eu des cracks boursiers. Il y a déjà eu un effondrement économique. On a des photos de gens qui vont acheter une baguette avec une brouette pleine de billets. Parce que la monnaie ne valait plus rien. Elle ne valait plus rien. Et encore plus nous aujourd'hui, parce qu'à l'époque, tu pouvais toi cacher des billets sur ton matelas. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Tu dois te mettre à la banque. Quand demain, ils vont t'apprendre qu'un bug mondial a été lancé par... comment s'appellent ceux qui ont un masque là, avec des moustaches là? Les Anonymous. Donc, ils ont tout pris dans toutes les banques. Ils ont effacé, ils ont appuyé sur Supre. Ils ont effacé tout ce qu'il y a dans les comptes de tout le monde. On voit aujourd'hui un peu plus de vidéos apparaître sur Internet de gens qui vont à la banque demander pour retirer 2 000 € qui lui appartiennent dans son compte à lui. Hein. C'est pas il vient avec un pistolet et demande 2 000 €. Non, il demande son argent à lui. Alors il y a un conseiller sort d'une part, il dit c'est vous qui voulez 2 000 €? Venez dans mon bureau. On dit, t'as fait une bêtise. Quand tu étais petit, on t'envoyait chez le conseiller d'orientation. Tu t'assois, tu dis, pourquoi vous voulez me sortir 2 000 €? Je dis, comme ça, je vais faire ce que je veux. Vous ne pouvez pas. On voit des vidéos comme ça aujourd'hui, de plus en plus. Ça, c'est que l'avant-première, ça. Ils sont en train de te préparer, là. Ils sont en train de te préparer. Tu vas faire quoi? Dis-moi, tu vas faire comme il a. Qu'est-ce que tu vas faire? La musiba, elle doit arriver, elle va arriver, ya Akhil Aziz. Elle va arriver. Tu peux faire ce que tu veux. Elle va arriver. Prends les précautions que tu veux. Elle va arriver. Et mes frères, il y a des causes, ici, il y a les concrètes, et des causes, ma'nawiya, c'est-à-dire qui ne sont pas concrètes, mais qui existent, abstraites, si tu veux. Et le meilleur moyen d'être riche, c'est d'obéir à Allah Azza wa Jalla. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. انظر إلى هذه الأمور التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وانظر كذلك إلى الترتيب المذكور. فقال إني أسألك الهدى، اهدني إلى الصراط المستقيم، والتقى، وفقني للعمل بما يرضيك، والعفاف هو الرضا بالقضاء، وأن يقتصر المرء ويكتفي بما أعطاه الله عز وجل. هذا هو الغني حقا. ثم قال والغنى، لأن الغني هو الذي يرضى بما قسم الله له. الغني هو الذي قلبه غني. هذا هو الغنى، الكفاف، القناعة، الكفاية. فإن حرمت إياها فجميع ما في الأرض لا يكفيك ولن يكفيك ولن يملأ بطنك إلا التراب. يعني لن تشبع من هذه الأموال التي تسعى وراءها جاهدا حتى توسد في التراب دفينا. لا خير. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un dua, il a dit, Ya Allah, je te demande la guider. Il a demandé 4 choses. Il regarde l'ordre qui
qui harmonise ces 4 choses-là. Je te demande la guider. Al-Huda, guide-moi. Wat-Tuqa, la piété. Fais-moi atteindre un degré supérieur dans la guidée. En mettant entre moi et ta colère une protection. Cette protection, on l'obtient en obéissant à Allah et en délaissant ce qu'il a interdit. Après il a dit, wal afaf. Et al-afaf, c'est la suffisance. Le fait de se contenter de ce qu'on nous a donné. Ça nous suffit. Al-qana'a. Et c'est ça la vraie richesse. La richesse n'est pas d'obtenir le maximum ou d'avoir plus que les autres. La vraie richesse, la richesse de l'âme, la richesse du cœur, c'est de se contenter de ce que nous a offert notre Seigneur. C'est ça l'afaf, al-qana'a. Et si tu ne l'as pas, et si tu en es privé, eh bien, on pourra te donner tout ce qu'il y a sur terre, ça ne te suffira pas. Et comme il a dit dans le hadith, le prophète alayhi salam, la seule chose qui te rassasiera et qui remplira ton ventre, c'est la terre. En gros, tu pourras courir toute ta vie à la recherche des biens, tu ne t'arrêteras qu'une fois mort et enterré. Il a mes frères, pourquoi coffrer et économiser et mettre de côté? Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de le faire. Voilà qu'il ne faut pas que ça nous empêche de donner. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas dire, mais on ne sait jamais, demain il se passe quelque chose, je préfère avoir quelque chose de côté. Là, y'a. Si tu veux avoir quelque chose de côté, c'est fil akhira qu'il faut le mettre. Qu'est-ce qu'Allah a dit dans le verset subhanahu wa ta'ala? Il dit, wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah. Huwa khayran wa a'zama ajra. Tout ce que vous donnez en avant, tout ce que vous mettez en avant comme chose, comme bien, vous le retrouverez auprès d'Allah. C'est ça, mettre de côté haqqan réellement. C'est quand tu prends de ce qu'Allah t'a donné pour le retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal. Et quand tu vas mourir, ya akhil aziz, tu ne vas rien amener avec toi. Tu ne vas rien prendre avec toi. On va t'enlever tes vêtements, te recouvrir d'un drap et t'enterrer. Et quand tu sortiras de ta tombe le jour de la résurrection, tu diras, cette fortune que tu n'as pas voulu dépenser fi sabilillah, tu te rendras compte ce jour-là, trop tard malheureusement, que ça ne t'a servi à rien. Parce que ce jour-là, les dirhams et les dinars, les euros et les dollars ne seront d'aucune utilité. Et là, cet argent qu'Allah t'a donné, c'est bien qu'Allah t'a donné ici-bas, eh c'est pour voir ce que tu vas faire avec. Et est-ce que tu vas les donner ou pas? Et même si tu es dans une situation difficile et que tu as peu à donner, eh ben donne quand même. Parmi les meilleures aumônes, c'est l'effort de celui qui a peu. Il a peu, il donne quand même. Il donne. Quand on reste dans l'esprit de la sourate et qu'on se rend compte qu'Allah Ta'ala s'adresse à des gens qui ont des lacunes, des manques dans leur façon de dépenser de leurs biens, fi sabilillah, qu'ils ne viennent pas remettre en cause les choses. Anta ka mu'min tu'minu bil qadari khayrihi wa sharrihi wa hada wajibun alayk. Toi, en tant que croyant, tu as l'obligation de croire au destin, le bon et le mauvais. C'est une obligation. Tu n'as pas le choix. Tu dois y croire. Allah te rappelle que tout ce qui peut arriver fil ardi wa fil anfus, en nous et sur terre, c'est déjà écrit. Allah dit dans le verset, ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لمن يؤمن بأن الله تعالى يأذن للمصائب أن تقع بعلم وحكمة إنما يهدي قلبه أي يستريح ويوقى الوساوس المضرة التي تشغل البال ولن تزال تدور بالخيال حتى ينسى المرء ذكر ربه ذي الجلال. Vous savez, Allah a dit dans notre verset, ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله.
Il n'y a pas une catastrophe qui arrive sans qu'elle ne se passe par la permission d'Allah, par l'autorisation d'Allah. C'est Allah qui décide. Il l'a décidé précédemment et il permet à ce qu'elle se passe lorsqu'elle arrive. Et ce verset-là, ce deuxième verset que je viens de vous lire tout de suite, là, il correspond dans son sens à celui qu'on est en train de lire actuellement. Donc elle a déjà été décidée. Elle a été décidée il y a ça très longtemps. Et quand elle arrive, eh bien c'est Allah qui l'a permise. Puis après, il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Et celui qui croit en Allah, il a guidé son cœur. Est-ce que c'est Allah qui a guidé son cœur? Est-ce que c'est celui qui a cru en Allah qui a guidé son cœur? Les deux sens sont possibles. Mais dans tous les cas, quand il parle de guider le cœur en croyant en Allah, c'est-à-dire que le fait de croire qu'Allah a décidé de cela et a permis sa réalisation, eh bien, ça va guider ton cœur, c'est-à-dire que ça va t'apaiser, ça va te rassurer et ça va te libérer de ces obsessions psychologiques qui tournent dans ta tête sans cesse et qui t'empêchent de réfléchir à ces choses-là. Parce que nous tous ici, on sait ça. On sait qu'on doit croire en Allah et on doit croire en la destinée, la bonne et la mauvaise, etc. Tout le monde le sait ça. Pourtant, dans l'action, rares sont ceux qui s'en souviennent. Parce qu'on ne se prépare pas. Nous, au lieu de se préparer en se rappelant tous les jours que tout ce qui arrive a déjà été écrit et ne pouvait pas se passer autrement. Comme ça, quand les choses se passent, on n'a pas de réaction, comment dirais-je, démesurée ou déplacée. Non. Nous, on se prépare pour d'autres choses qui ne sont pas entre nos mains et pour lesquelles on ne peut rien faire. Tu peux mettre de l'argent de côté comme tu veux, ça se trouve, ta maison va brûler et tout ton argent va partir en fumée. Ou bien tu peux le mettre à la banque et comme on a dit tout à l'heure, ça se trouve, il va se passer quelque chose et tu vas tout perdre. Ce n'est pas entre tes mains. Tu peux faire toutes les précautions que tu veux, tu n'échapperas pas à ce qui a été écrit. Pas possible. Alors, remettons à Allah Azza wa Jal. Fais des causes, naam. Mais ne pense pas qu'aux causes matérielles, qu'aux causes concrètes. Je ne veux pas être pauvre, alors je mets de l'argent de côté et je donne plus fisabilillah. Là, fais les causes concrètes sans oublier les causes abstraites. Fais les causes matérielles sans oublier les causes spirituelles. Parce que, sache que le fait de donner fisabilillah est un meilleur moyen pour t'enrichir que de garder tout pour toi sans rien donner aux autres. Au contraire, Allah nous a informé dans le Coran que natijatul bukhl, bukhlun akbar. Il nous a informé, Azza wa Jal, que le résultat de l'avarice est une avarice plus grande encore. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Quand j'ai une avarice plus grande, c'est parce que lui, il prive les autres par avarice, mais il ne se rend pas compte qu'en fait, qu'il se prive lui-même, plus encore qu'il ne prive les autres. Parce que les autres, quand tu les prives de ce que tu possèdes, tu ne les priveras pas de ce qu'Allah leur a écrit. Donc ils auront ce qu'Allah leur a écrit. Toi, tu n'es qu'une cause. Mais si tu prives les gens de ce que tu possèdes, toi, tu te prives de ce qu'Allah t'a promis comme croissance et comme bénédiction et comme richesse. Et on verra par la suite justement al-bukhl, l'avarice. De quoi il s'agit réellement. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وهذا كذلك نظيره قوله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يصيبنا تفضل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي هذه الآية لفتة لطيفة قل من ينتبه لها، وهي أن التركيب العربي يجعل الحرف الذي يتعدى به الفعل أصاب على. يقول لن يصيبنا عفوا أن المعنى إذا كان سلبيا
تعدى الفعل بعلى، وإذا كان إيجابيا تعدى باللام، فيقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكان التركيب الجاري عند العرب أقرب إلى أن يقول إلا ما كتب الله علينا، علينا أي ضدنا، لأنه يتحدث عن المصائب، لن يصيبنا، لكنه قال إلا ما كتب الله لنا. لماذا؟ لأن جميع ما يقع للمؤمن خير له، كما جاء في حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وما ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء يعني خير شكر فكان خيرا له، أي خيرا له زائدا، لأن الله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فيزيدك على هذا الخير خيرا آخر بسبب شكرك لله تعالى. وإن أصابته ضراء يعني مصيبة شر صبر فكان خيرا له. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله تعالى يقول: إن الله مع الصابرين، والله تعالى يقول: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهذه الآيات تقتضي أن الصبر فيه خير كثير وكبير، ولذلك قال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك قال عز وجل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل إلا ما كتب الله علينا، مع أن المتحدث عنه هو المصائب. Puis un autre verset qui va dans ce sens-là aussi, où Allah Ta'ala dit: قل, يعني il ordonne au prophète alayhi salatu wasalam de dire: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Il ne nous arrivera jamais autre chose que ce qu'Allah a écrit pour nous. Et là, il y a une particularité d'ordre linguistique que rares sont ceux qui y prêtent attention. Le verbe asaba donc fait référence à la musiba, donc à la catastrophe, ce qui est quelque chose de négatif. Et lorsque on a quelque chose de négatif, quelque chose qu'on ne veut pas et qu'on subit, on va employer le harf ala, qui vient s'abattre sur nous, parce qu'on le subit, on ne peut pas le repousser. Et donc, selon ce principe-là, et selon l'habitude arabe dans la façon d'exprimer les choses, le verset aurait dit illa ma kataballahu alayna, sauf ce qu'Allah a écrit contre nous, parce que c'est contre nous dans le sens où c'est négatif. Mais il a dit kataballahu lana, il n'a pas dit alayna, il a dit lana. Et lana, ça veut dire pour nous. Et pour nous, c'est dans le sens positif, c'est un don, quelque chose que je t'ai donné, c'est pour toi, tiens. C'est pas quelque chose que je t'impose et que tu ne veux pas, mais tu n'as pas d'autre choix que de le supporter. Alors pourquoi il a dit lana et pas alayna, alors qu'on parle de musiba ici? Parce que il ne faut pas se fier aux apparences. Et des fois, une chose en apparence peut paraître bonne, mais c'est un mal pour les gens. Et des fois, une chose en apparence peut paraître mauvaise, et c'est un bien pour les gens. Vous connaissez tous ce verset où Allah Ta'ala dit: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Allah Ta'ala nous dit que le combat vous a été rendu obligatoire, mais c'est une chose que vous détestez. Mais il se peut que vous détestiez une chose et c'est un bien pour vous. Comme il se peut que vous aimiez une chose et c'est un mal pour vous. Et donc ce verset, قُلْ لَا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, il nous rappelle le hadith de Suhayb al-Rumi radiyallahu anhu, dans lequel le prophète nous dit alayhi salatu wassalam que l'affaire du croyant est une chose étonnante. Car tout ce qui lui arrive est pour lui un bien. Mais ça, c'est que pour le croyant. Et quand il dit ça, c'est que pour le croyant, al-mu'minu haqqan, le vrai. Puis il précise et il détaille. Il dit, s'il lui arrive un bien, alors il est reconnaissant. Et ce sera un bien pour lui. Pourquoi? Parce que la gratitude, être reconnaissant envers Allah après qu'un bien nous ait touché,
est l'ouverture d'une porte vers d'autres biens qui nous arriveront. Car Allah dit dans le verset, et lorsque ton Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Allah te rajoute. Quand il te donne un bien et tu es reconnaissant, Allah te rajoute. Ce sera donc un autre bien pour lui. Ce sera le fruit de sa gratitude. Et il dit après, et s'il lui arrive un mal, une catastrophe, une épreuve, il endure, il patiente, il supporte. Et ce sera alors, encore une fois, un bien pour lui. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous dit إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Certes, les endurants se verront rétribués pleinement et complètement sans aucun calcul, sans aucune limite. Ce n'est pas un chiffre déterminé. Par exemple, le patient, il a 1000 hasanat. Non, la récompense, elle lui est donnée sans que le chiffre au préalable ait été déterminé. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Et si vous êtes endurant, alors c'est meilleur pour ceux qui endurent. Et il dit, azza wa jal, inna Allah ma'a as-sabirin. Certes, Allah est avec ceux qui endurent et patientent et supportent. Et donc forcément, c'est un bien pour le croyant. Donc le croyant, quoi qu'il lui arrive, c'est un bien pour lui. C'est un bien pour lui. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Tout cela est dans un livre. Al-Lawh al-Mahfouz. Inna dhalika ala Allah yasir. Yasirun ala Allah tabaraka wa ta'ala an ya'lama kulla shay'in qabla wuqu'u'ihi bi 50,000 sana. يسير على الله تبارك وتعالى أن يكتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ متى يشاء. يسير على الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق، ويسير على الله تبارك وتعالى أن يأذن بالمصيبة فتقع. هذا كله على الله يسير هين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما ذلك ولا غير ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى فإنه القادر على كل شيء. إن ذلك على الله يسير. يعني tout cela est pour Allah simple. C'est simple, facile. C'est facile pour Allah de tout savoir depuis toujours. C'est facile pour Allah d'avoir écrit la destinée de toutes choses avant toute chose. C'est facile pour Allah de créer toute chose. C'est facile pour Allah de vouloir que ce qui doit arriver arrive. Il n'y a rien de difficile pour Allah Azza wa Jal. Car il est celui qui est omnipotent, capable de tout, celui dont le pouvoir n'a aucune limite, celui qui, lorsqu'il veut une chose, il lui dit soit, et elle est, subhanahu wa ta'ala. Rien pour lui n'est difficile. يقول عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. Votre création et votre résurrection, ce n'est que comme créer une seule personne. C'est tout. Il n'y a pas de différence. Pour Allah Azza wa Jal, créer une créature et en créer des milliards à l'infini et les faire mourir et les ressusciter, ça, c'est comme créer une seule créature. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et donc, c'est ça que tu dois croire. Tu dois croire en cela. فالله قادر على أن يجعل الفقير غنيا وأن يجعل الغني فقيرا الغني فقيرا. أليس الله تعالى يقول وأنه هو أغنى وأقنى. هذا في القرآن. Et quand on dit qu'il est capable de tout, il est capable de rendre le riche pauvre et le pauvre riche. N'a-t-il pas dit dans le Coran وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. C'est lui qui a enrichi et appauvri. أليس الله تعالى يقول ووجدك عائلا فأغنى. N'est-ce pas Allah Ta'ala qui dit il t'a trouvé عائل, يعني فقير, pauvre, et il t'a enrichi. Il t'a enrichi. Allah il fait ce qu'il veut. Et il t'a dit, tu veux être riche? Donne.
Et t'inquiète pas, je te donnerai. Plus encore que ce que tu as donné. On l'a vu quoi dans Surat al-Hadid? من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Et on a vu aussi إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Et dans Al-Baqarah, si je ne me trompe pas, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Et dans Al-Baqarah كذلك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Et d'autres versets dans le Coran où Allah il te dit donne et je te rends plus encore que ce que tu as donné. Et je multiplie à un multiple immense qui ne vient pas à l'esprit. Donne. Tu veux être riche? Donne. Mais nous, on croit que pour être riche, il faut garder. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. Et l'être humain, il est certes avare. Il garde pour lui. Il a peur de la pauvreté, même s'il est riche. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاق. Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, si vous possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous l'auriez gardé. خشية الإنفاق, de peur de dépenser. Alors qu'Allah Ta'ala, quand il parle de celui qui possède ces trésors-là, c'est-à-dire lui-même, il dit, subhanahu wa ta'ala, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Allah Ta'ala, ses 2 mains sont pleinement ouvertes. Il donne comme il veut. Il donne comme il veut. أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ آتوهم من مال الله الذي آتاكم أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم أن أطعموا أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. D'autres versets de ce sens-là. Ils cherchent des excuses pour ne pas répondre à l'ordre. Résultat, ils s'appauvrissent. Et Allah, il les punit en les privant de suffisance, de satisfaction. C'est-à-dire qu'ils vont posséder sans jamais être satisfaits de ce qu'ils possèdent. Toujours, ils seront à la recherche de plus, sans jamais se satisfaire. Et toujours, ils auront peur de la pauvreté, alors qu'ils possèdent les richesses de la terre. Ils n'arrivent pas à dormir. Dès qu'il y a un bruit, ils se lèvent en sursaut, de peur que quelqu'un essaye de leur voler ce qu'ils ont mis tant de temps à cumuler et amasser et ramasser. Leur vie est un stress permanent. Leur vie est un souci continu. Leur vie est une absence de repos, de quiétude et d'apaisement. C'est ça la richesse. Puis à la fin, cet argent qu'il ne veut pas donner, et il va le donner au médecin pour acheter des médicaments et des traitements qui vont le calmer, des calmants, des antidépresseurs. Parce qu'il ne peut pas vivre sans. Avoir des psychologues, avoir des psychiatres, s'asseoir sur leur divan et leur parler pendant un certain temps, sans oublier de payer à la fin de la séance le montant. Pour à la fin quoi? Rentrer chez lui et y repenser encore et encore. Là, soyons conscients de cela. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور لكي لا تأسوا. آسى بمعنى حزن. ومنه قوله تبارك وتعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
يعني كيف أحزن عليكم بعدما بلغتكم رسالات ربكم فما أخذكم ربكم بغتة وعن غفلة وإنما أنزل عليكم الكتب وأرسل إليكم الرسل وأقام عليكم الحجة فأبيتم إلا الكفر والعناد وأصررتم واستكبرتم واستنكفتم. فكيف آسى على قوم كافرين لكي لا تأسوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. إن القلب إذا تعلقت به الشهوة وأراد شيئا إرادة قوية حتى جعل يرى ذلك في المنام، وإذا استيقظ أول وهلة يفتح فيها عينيه رأى ذلك الشيء الذي يسعى وراءه جاهدا، ويجمع ويعمل بجميع الأسباب. يعمل بجميع الأسباب، فإذا جاء الوقت الذي غلب على ظنه أنه سيحصل على ذلك الشيء الذي يريده قلبه ففاته أصابه من الحزن والهم والغم ما الله تعالى به عليم، وربما قتله ذلك الحزن. فكم للحزن من قتيل. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولا تفرحوا بما آتاكم أي بما أعطاكم آتاكم. وقرأ أبو عمرو بقصر الألف فقال ولا تفرحوا بما أتاكم أي بما جاءكم. والمقصود هل يعيب على من يفرح بالشيء إذا أراده فأتاه وأعطاه إياه مع أنه من نعم الله عليه، والله تعالى يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ليس هذا هو المراد، وإنما تفرحوا أي على الناس، تفتخرون عليهم بهذا الشيء الذي أعطاكم الله تعالى إياه وجاءكم من قبله سبحانه وتعالى، لا من قبلكم، لا من قبلكم، وإن قمتم بجميع الأسباب المؤدية إلى ذلك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالمختال هو المتكبر الذي أصابته الخيلاء، والخيلاء بمعنى الكبر. والله لا يحب كل مختال فخور، والفخور هو الذي يفتخر على غيره بما عنده وبما ليس عند غيره. هذا هو الفخور، الفخر، وتحدثنا عن هذا في درس آخر. Puis Allah Ta'ala dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant, justement, que maintenant que vous savez qu'il n'y a pas une chose dans la création qui arrive sans qu'elle n'ait déjà été écrite, voulue, sans qu'elle n'ait déjà été sue, sans qu'elle n'ait déjà été permise lorsqu'elle arrive. Alors toi, en tant que croyant en cela, ça doit changer tes réactions. Tu ne dois pas te comporter comme se comportent les gens qui ne croient pas en ces choses-là. Ceux qui ne croient pas en la destinée, qui ne croient pas en ces choses-là, il ne sait pas ce qui va se passer et il s'y attend. Et quand il veut quelque chose fortement et qu'il ne l'obtient pas, il est triste. Et quand il veut quelque chose fortement et qu'il l'obtient, il est content, il est joyeux, il est heureux. C'est comme ça que les gens réagissent en général. Mais toi, tu n'es pas comme les gens, toi. Allah il a dit des croyants, par rapport à ceux qui ne le sont pas, de leur dire « Lana a'maluna wa lakum a'malukum » Nous avons nos actions, vous avez les vôtres. On n'a pas les mêmes actions. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم لا ساء ما يحكم. On n'est pas pareil. Est-ce que ceux qui ne cessent d'accomplir les mauvaises actions pensent qu'on leur fera un traitement équivalent à celui de ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses, et que leur vie et leur mort seront les mêmes? Elles ne seront pas les mêmes. Si la vie du croyant est différente de la vie du mécréant, alors la mort du croyant sera différente de la mort du mécréant. Elles ne seront pas les mêmes.
C'est normal et c'est logique. Eh bien, nous, en tant que croyants à la destinée, en tant que croyants dans Al-Lawh al-Mahfouz, cette tablette préservée et gardée et surveillée, eh bien, on ne doit pas se comporter comme les gens quand les choses arrivent. Après, on est des humains. On a tous des envies, on a tous des désirs, des projets, des convoitises. Tous, il y a une chose qui hante notre esprit. Tous, on a des choses qui nous obsèdent, tous. On veut une chose. Il y en a, c'est des voitures. Il y en a, c'est des maisons. Il y en a, c'est des femmes. Il y en a, c'est des hommes. Pour les femmes. Je n'ai pas besoin de le préciser, mais on ne sait jamais. Il y en a, c'est des enfants. Pour les parents. Encore une fois. Et là, ils n'ont pas compris, ça veut dire qu'ils sont purs, machallah. Les autres, ils sont comme moi, Allah, Allah, il dit, Al-Muhim. Donc ceux qui se marient, donc ils voulaient une femme, il l'a eu, elle voulait un homme, elle l'a eu, et maintenant ils veulent des enfants. Mais ils n'arrivent pas à en avoir. Etc., etc. Chacun a son degré, a son origine, son éducation, son statut social, sa religion, etc., etc. Chacun, il y a quelque chose qu'il veut. Il y en a, ils veulent un CDI, il y en a, ils veulent, je ne sais pas moi, vous savez comme moi, ces choses-là. Et quand ça ne vient pas, alors que tu as fait toutes les causes, tu as tout fait, tu as coché toutes les cases, mais ça ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe chez les autres, normalement? Ils sont tristes, ils sont abattus, ils sont, ça y est, au bord du gouffre. Ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils voulaient. Ici, Allah dit لكي لا تأسوا على ما فاتكم. تأسوا أي تحزنوا. Pour ne pas que vous soyez attristés pour les choses qui vous ont manqué et que vous vouliez par-dessus tout. Pas. Si tu ne l'as pas eu, malgré le fait que tu aies fait toutes les causes, parce qu'Allah ne l'avait pas écrit. Tout à l'heure, je vous dis le hadith d'Ibn Abbas, ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. Et ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Ça, c'est une aqida, mes frères. On doit tous y croire dur comme fer. On n'a pas le droit de ne pas croire en cela. On doit y croire. Donc, quand tu veux une chose fortement et que tu fais toutes les causes pour l'avoir, mais qu'à la fin, tu ne l'as pas, est-ce que ça doit te changer, te rendre triste? Ben non. Parce que tu crois déjà au fait qu'Allah, il n'a pas voulu ça. Tu crois déjà que si tu ne l'as pas eu, c'est qu'Allah, il n'avait pas écrit pour toi. Donc ne pas l'avoir ne doit pas te changer, te rendre triste. Normalement, non. Surtout qu'on a dit tout à l'heure avec le hadith de Suhaib, radiyallahu anhu, que quand tu es touché par un mal, tu patientes. Et patienter, mes frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire habsun nafs. Ton nafs à l'intérieur, il va dans tous les sens. Il veut crier. Il aimerait monter à la surface, sortir sa tête comme ça de ta bouche et hurler. T'as vu, je fais bien les... Il aimerait faire ça. Mais toi, en tant que croyant, tu l'écrases. Tu le repousses dans tes profondeurs les plus lointaines. Et tu ne lui donnes pas le choix. Tu lui mets une muselière. Même si c'est un chien qui ne veut qu'aboyer. Tu ne le laisses pas. Ça, le sabr, mes frères. Et ça ne doit pas se voir sur toi. Quand Allah dit dans le verset Fasbir sabran jamila, il a décrit là, cette patience-là comme étant belle. Qu'est-ce que c'est la belle patience? C'est quand dans ton cœur tu es meurtri, dans ton intérieur tu es au sol, ça ne se voit même pas sur ton visage. Tu le regardes, tu as l'impression que c'est le plus heureux du monde. Subhanallah. Alors que dans sa tête, c'est l'ouragan, c'est la tempête. Il lui est arrivé 1 milliard de choses. Mais tu ne le vois pas sur son visage. C'est pour ça que le croyant est comme ça, mes frères. Et j'ai déjà parlé plusieurs fois de dépression. Et vous savez, si vous saviez les messages que je reçois des gens, ils ne sont pas contents quand je parle de ça. Ah, ils m'en veulent. Ouais, tu sais pas c'est quoi la dépression, c'est une maladie.
Si tu savais ces choses-là, tu ne parlerais pas comme tu parles. Tu devrais avoir de la compassion pour tes frères et tes sœurs qui sont dépressifs. Oh, calme-toi, mon frère, ma sœur. Va prendre tes calmants, là. Parce que, vous savez, la dépression, pour moi, c'est comme l'obésité. C'est une maladie qu'on n'a qu'en Occident. Voilà, j'ai tout dit, c'est bon. C'est-à-dire que, va toi dans les pays où les gens ne mangent pas à leur faim, ou bien va dans les pays où les gens ils mangent normalement. Ou va dans les pays où la pauvreté et l'insécurité font partie de la vie. Va dans ces pays-là. Trouve-moi quelqu'un qui reste sous sa couverture toute la journée, qui ne veut pas sortir avec les volets fermés. Trouve-moi quelqu'un là-bas. Wallah, ils sont plus heureux que les gens ici. Ils sont plus heureux que les gens ici. En fait, vous savez pourquoi les gens sont dépressifs? Parce que ils ont oublié que l'être humain était composé de besoins matériels et de besoins spirituels. Et en fait, quand toi, tu es privé des besoins élémentaires, alors ton objectif à toi, c'est de les obtenir. Toi, quand tu es, je ne sais pas, dans un pays quelque part, on va dire en Mongolie, tu es comme ça en Mongolie et tu ne trouves pas à boire. Tu as le temps d'être dépressif, tu n'as pas le temps. Tu vas chercher à boire, Khoya. Est-ce que tu vas voir quelqu'un, il se trouve dans un désert, il n'a pas de quoi boire, il va mourir s'il ne boit pas? Est-ce que tu vas le voir chercher un psychologue? Est-ce que tu vas le voir s'allonger par terre et attendre de mourir? Attendre de mourir, il ne va pas faire ça. Est-ce qu'il va se suicider? Dans le hadith de la prostituée qui a donné à boire à un chien qui avait soif, elle dit, il léchait le sol, tellement il avait soif. Un chien, il a l'instinct de survie qui le pousse à lécher le sol en espérant trouver une goutte d'eau qui se cache entre les gravats et les pierres. Et toi, en tant qu'être humain, tu ne vas pas courir partout à la recherche d'eau. Mais bien sûr que tu vas le faire. Parce que c'est un besoin élémentaire. La dépression touche des gens qui cherchent à satisfaire des besoins qui ne sont pas élémentaires. Parce qu'ils ont tout déjà. Comme ils ont tout, alors il se crée un manque quelque part. Et ce manque-là, ils n'arrivent pas à le satisfaire avec ce qu'ils ont autour d'eux. Et ce manque-là, en fait, le seul moyen de le combler, c'est avec l'Iman. C'est tout. C'est pour ça que les croyants, ils sont les plus heureux sur terre. Et mes frères, c'est pas moi qui l'ai dit ça. C'est dans le Coran. Mais ces gens-là qui n'aiment pas parce que je leur dis que les dépressions, ça n'existe pas, ils n'ont pas lu le Coran. Et sinon, ils n'ont pas compris. Parce que s'ils avaient lu, ils auraient trouvé dedans le verset où Allah Ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. C'est moi qui l'ai dit ça ou c'est pas moi? C'est pas moi. C'est Allah Rabbal Alamin qui l'a dit. Quiconque fait des actions vertueuses, qu'il soit un homme ou une femme, comme ça il n'y a pas d'exception, et qui est croyant, nous lui ferons vivre une vie bonne et paisible et agréable. Il a dit falanuhyiyannahu. Le verbe ici, ahya, il a été renforcé et confirmé dans son sens avec deux particules, un préfixe et un suffixe. Le lem qui vient renforcer le verbe avant et le nun ash-thaqila qui vient le renforcer après. Et toi tu viens me dire à moi que je suis pas heureux, bah ta foi elle n'est pas complète. C'est tout. Tu veux voir quelqu'un d'heureux? Regarde la foi qu'il a. Plus sa foi elle est forte, plus il sera heureux. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى بعد ما تلا هذه الآية لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. Al-Hassan al-Basri, après avoir lu ce verset, il a dit quoi? Il a dit, si les rois et les enfants des rois savaient dans quel bonheur nous sommes, ils nous combattraient de leurs épées pour nous le prendre. Ils nous combattraient de leurs épées pour nous le prendre. Les rois et les enfants des rois. Parce que ces gens-là, ils sont pauvres spirituellement. Ils ont beau être riches matériellement, leur cœur il est vide. C'est pour ça qu'ils ne savent pas se satisfaire de ce qu'ils ont. Mais les croyants, mes frères, les vrais, tu vois ceux quand Allah Ta'ala dit Ulaika humul mu'minuna haqqa. Ce sont eux les croyants vraiment. Allahumma ja'alna minhum. Ce sont eux les vrais croyants. C'est pas des gens qui sont là, je voulais me marier avec une femme, mais elle a refusé, je fais une dépression.
Ou bien la femme, bismillah عليك بنيتي ولا وليدي ولا اللي بغيت. Euh, ou bien une femme qui voulait se marier avec un homme à tout prix et elle n'a pas pu se marier avec. Oh, ça y est, je fais une dépression. Ou bien, je ne sais pas, il y a un milliard de raisons possibles et imaginables. Les dépressions. Non, ça, c'est pas à nous, c'est à eux, ça. C'est normal, les autres. Il n'y a pas d'iman, il n'y a pas d'aqida, il n'y a pas de rida bil qada, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc forcément, ils sont vides. Ils sont vides. Et toi, tu es un croyant, mon frère. Comment toi, tu es un croyant? Tu dis amantu billah. Et tu fais la même chose. Ça, c'est juste un signe pour que tu te rappelles à toi que ta foi, elle est négligée. Cette foi-là, elle est faible et elle est fragile. Et c'est ça qui te rend vulnérable. Le croyant fort, il n'a pas ces problèmes-là. Et souviens-toi la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, al-mu'minu al-qawi, ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort, Allah, il l'aime plus que le croyant faible. Là, on ne parle pas de force physique. Bon, Allah ghalib, j'ai rien à montrer, mais tu as même on ne parle pas de force physique ici, on parle de la force de la foi, mes frères. Le musulman ou la musulmane, ils peuvent être tout petits, minuscules, insignifiants, physiquement parlant. C'est les plus forts du monde. Ils portent sur leurs épaules des poids qui ne nous viennent pas à l'esprit. Allahu Akbar, c'est l'heure de l'ikram. فاعتبروا يا أولي الأبصار اللهم قوي إيماننا اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا ممن إذا أصابته سراء شكرك واجعلنا ممن أصابته ضراء صبر على قضائك اللهم ارزقنا الرضا بالقضاء اللهم ارزقنا الرضا بالقضاء اللهم ارزقنا الرضا بالقضاء يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.